ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। खैर पहले तक वीडियो देखने के गोरे के नाल कितना चमत्कार हो गया, फिर आप गलबात कर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरमंदिर साहिब ये नाम सुनते ही हर एक शरधावान व्यक्ति के मन विच शरधा की लो जग जाती है। सरोवर के जल विचों झलकदी हुई हरमंदिर साहिब की काया पानी अते बाणी का समेल दर्शाउंदी है। गुरु रामदास जी के दर की वडियाई इस समय पूरा संसार करता है। जो भी एक बार शरधा के नाल दरबार साहिब के दर्शन कर लेंदा है उसके मन विचों दरबार साहिब का मनमोहक दृश्य कदे भी नहीं निकलता अते दिल विचों सत्कार पैदा हुंदा है। सत्कार शब्द भी बहुत उच्चा है। कोई भी किसी तो जबरदस्ती सत्कार नहीं करवा सकता। सत्कार तो हमेशा दिल तो ही किया जाता है। इसे सत्कार भाव नूं दर्शाउंदी अज दी ये घटना किसी चमत्कार तो घट नहीं है। ये घटना गुरु रामदास जी के प्रति प्रेम भाव दी है। ये घटना सन 1975 दी कपूरथला शहर दी है। कपूरथले शहर दी एक फैक्ट्री दे विच दाना सिंह नाम का एक गुरसिख ड्राइवर काम करता सी। उसने ही इस घटना बारे सब नूं जाणू करवाया सी। घटना कुछ इस प्रकार है कि उस फैक्ट्री दी मशीनां विच खराबी आ गई सी ते मशीनां जर्मन मेड होण कारण उन्हां नूं ठीक करवाउण लई जर्मन तो ही इंजीनियर मंगवाउणा पिया सी। दाना सिंह जी ने दस्सिया कि उस इंजीनियर नूं मशीनां ठीक करन लई 3 ਤੋਂ 4 दिन लगे। दाना सिंह नूं यह सब इसलिए पता सी क्योंकि दाना सिंह दी ड्यूटी भी उस इंजीनियर नाल लगा दित्ती गई सी, क्योंकि दाना सिंह जी नूं भी अंग्रेजी भाषा की थोड़ी बहुत समझ सी। काम खत्म होने तो बाद इंजीनियर ने कहा कि वह अजे कुछ दिन इंडिया विच होर रुकेगा। कि इत्थे नेड़े कोई देखण योग जगह है? जदों कोई भी किसी गुरसिख नूं इस तरह पुछदा है तो सब तो पहला नाम जुबान उत्ते गुरु रामदास जी दे दर दा ही आउंदा है। दाना सिंह जी ने कहा कि सर इत्थे दरबार साहिब देखण योग जगह है, तुसी जरूर ही गोल्डन टैंपल का नाम पहला सुनिया होवेगा। अगों इंजीनियर ने कहा कि मैं बहुत बार गोल्डन टैंपल का नाम सुनिया है, मन विच इच्छा भी सी कि एक बार इसनूं जरूर देखांगा। उस तो बाद इंजीनियर ने अपना समान पैक किया अते एक जीप राही वो दरबार साहिब पहुंच गए। जदों दरबार साहिब पहुंचे तो सब तो पहला उन्हां नूं जोड़े उतारन लई कहा गया। इंजीनियर ने पूछा कि इस तरह क्यों करना है, तो दाना सिंह जी ने कहा कि साडे धर्म की मर्यादा है, इसनूं फॉलो करना ही पवेगा। उसने गल मान लई अते जोड़े उतार दिते। जदों उसनूं सिर ढकण लई कहा गया तो उसने फिर सवाल किया कि सिर क्यों ढकना है, तो दाना सिंह जी ने उन्हां नूं समझाउंदियां कहा कि वड्डिया वडेरियां दे अगे जाण तो पहला सिर ढकना जरूरी हुंदा है। अजिहा उन्हां दे सत्कार वजों कीता जांदा है। सो उस इंजीनियर ने भी सत्कार वजों सिर ढक लिया। इसे तरह चरण गंगा तो भी जदों वो इंजीनियर टप के अगे लंघण लगा तो सेवादारां ने उसनूं रोक लिया अते पैर धोण वास्ते कहा। तो दाना सिंह जी ने फिर तो समझाया कि अंदर जाण तो पहला पैर साफ सुथरे होने चाहिए हैं। ये भी एक मर्यादा है जो सत्कार वजों निभाई जाती है। जो जो उसनूं कहंदे गए ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆ, क्योंकि ਉਹ पहली बार हरमंदिर साहिब ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड सो ब्यूटीफुल। जान के हे परमात्मा इन्ना सोहना इन्ना साफ अते स्वच्छ। उसने हैरान होकर दाना सिंह जी नूं पुछया कि इत्थे इन्नी सफाई किवें है। तां दाना सिंह जी ने कहा कि सवेर वेले इत्थे गॉड दे सेवक आउंदे हन अते इस नूं साफ करदे हन। इस गल ते इंजीनियर ने हैरान होके पुछया कि की ये सच है, सचमुच गॉड दे सेवक इत्थे आउंदे हन? तां दाना सिंह जी ने कहा हाँ ये सच है। उस तो बाद उन्होंने सरोवर विच इशनान कीता अते परिक्रमा करके देग प्रसाद लिया। इंजीनियर ने भी देग दी सेवा करवाई। जदों दर्शनी डोडी विच खड़ के इंजीनियर ने हरमंदिर साहिब वल देखिया तां अपने आप ही बोलण लगा, माई गॉड माई जीसस। दाना सिंह जी नूं लग्या कि शायद उसनूं अपने जीसस दे दर्शन होए होणगे अते उसने विस्माद विच आके ही ये शब्द कहे होणगे। उस तो बाद वो दोनों अंदर गए, मत्था टेकिया अते रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ बैठ के कीर्तन ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। कीर्तन सुनते सुनते कदों 2 घंटे तो उपर ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं लगा। पर दाना सिंह जी ਨੂੰ बड़ा फील होया कि मैनू ਤਾਂ कीर्तन ਦੀ समझ लगती है, इसलिए मैं ਤਾਂ 2 घंटे आनंद माणिया, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैनू 2 घंटे ਦਾ पता नहीं लगा कि कदों समा निकल गया। पर इस जर्मन इंजीनियर नूं तां कुछ भी समझ नहीं आ रहा होवेगा। वो तां यही सोच रहा होवेगा कि उसनूं मजबूरी विच उस दे नाल ही उत्थे बैठना पै गया। उस तो बाद बाहर आके दाना सिंह जी ने इंजीनियर तो माफी मंगते हुए कहा कि मुआफ करना, तुहानूं मेरे करके उत्थे इन्ना समा बैठना पै गया। पर इंजीनियर ने अग्गों दाना सिंह जी नूं सवाल किया कि जो उत्थे गाया जा रहा सी की तैनूं उसदी समझ आ रही सी? तां दाना सिंह जी ने हसदे हुए जवाब दिता कि हाँ मैं गुरसिख हाँ अते
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਉਸ ਜਰਮਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਡ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੌਡ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਸੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ। ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਰਮਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गोल्डन टेम्पल श्री दरबार साहिब, एक जर्मन एक गोरा आया गोल्डन टेम्पल, एक चमत्कार, एडा वड्डा चमत्कार कि किस तरह हो सकता है, वैसे यकीन नहीं आता।
ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰੇ, ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਪਰ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਪਰ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਵਧਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਲਿਆ ਬੱਲਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ